پاکستان کے بیانیے کی فتح، دنیا بھی ہم نوا۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ نے بھی مان لیا۔ 7 مئی کو بھارتی حملے، UN چارٹر کی خلاف ورزی، رپورٹ جاری۔ مودی سرکار کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات، کہا حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری شہید ہوئے، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہوا۔ بھارت کے برعکس پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، سلامتی کونسل کو مطلع کیا۔ اقوام متحدہ نے تسلیم کیا، دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ سینتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا دھمکی کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر آبی معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law will not compromise on the existential water rights of its people. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہمارا پانی روکا تو جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے پر زور، کہا جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین خطرات ہیں۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی قرار۔ آبی جارحیت پر پاکستان کا بھارت سے باضابطہ رابطہ، چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر وضاحت طلب کر لی۔ بنگلہ دیش کے نوجوان سیاسی رہنما عثمان ہادی کا جسد خاکی ڈھاکہ پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ کل ہوگی۔ شاہ باغ میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ دارالحکومت بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ گلی گلی مودی گجرات کا قصائی کی گونج۔ مشتعل مظاہرین نے مودی کے پوسٹرز کو جوتے مارے، تصویر پاؤں تلے رون ڈالی۔ شیخ مجیب کے گھر کو مسمار کر کے کلچرل سینٹر بنانے، عثمان ہادی کے قاتلوں اور حسینہ واجد کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج۔ بھارت فرار ہونے والے ملزمان اور حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ دونوں ملکوں کی ویزا خدمات معطل۔ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کرنے کے دعوے دار بھارت کا اپنا بیانیہ ڈوب گیا۔ بنگلہ دیش میں گلی گلی بھارت مخالفت جذبات۔ عالمی میڈیا کا بھی انڈیا کی شرانگیزی کے بھیانک نتائج کا اعتراف۔ مظاہرین نے بھارت نواز میڈیا اداروں کو نظر آتش کر دیا۔ اقوام متحدہ کا عثمان ہادی کے قتل کی فوری اور غیر جانبدار تحقیقات پر زور۔ قاتلوں کے خلاف قانونی کارروائی اور جواب دہی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی بری، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کوٹ تکپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 13 ملزمان کو بری کیا۔ پروسیکیوشن نے 41 گواہان پیش کیے۔ ٹرائل میں 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 9 مئی کے 5 مقدمات میں بری ہو چکے۔ حکومت نے شہزاد اکبر کو واپس لانے کے لیے کمر کس لی۔ برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھانے کا فیصلہ۔ تمام مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات فراہم کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دستاویزات برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کی۔ 3 مقدمات کا ذکر، عدالت سے اشتہاری قرار دینے کی تفصیلات شامل۔ عادل راجہ کے خلاف تفصیلات بھی برطانیہ کو دے دی گئی۔ اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو 7-0 سے شکست۔ الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ اور معافی مانگیں گے؟ کیا سینتاس معاہدے کی پاسداری کا ارادہ ہے؟ کیا بھارت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے کیا کچھ کیا؟ UN ماہرین نے سوال نامہ دیا، مودی سرکار کسی سوال کا جواب نہ دے پائی۔
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का बरमला इतराफ़। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी संगीन खतरा करार, किसी दहशत गर्द गिरोह की अदम मौजूदगी का तालिबान दावा नाकाबिल एतबार। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, TTP और अलकायदा समेत दीगर कलअदम तंजीमें मौजूद। 2025 में कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 600 हमले किए, फौज से मुंसलिक इदारों और चीनी सरमायाकारी के मंसूबों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, वजीर आजम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत पर जोर। सिडनी हमले में मासूम जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। बाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को नहीं। भत्ताखोरों को नहीं छोड़ेंगे, पहले भी खात्मा किया अब भी करेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। बोले वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क छुपे भत्ताखोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया। ताजिर हमारे इक़दाम से मुतमईन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर इंटरपोल को खत लिख दिया, भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। गैंग वॉर के मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखो और दीगर मुल्जिमान के नाम शामिल। स्मगलिंग और टैक्स चोरी नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आजम का इक़दामात मजीद तेज करने का हुक्म। सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतादिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 500 अरब की कंपनी बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कायमा कमेटी को पेशरफ से आगाह कर दिया। बोले एक साल के दौरान रेवेन्यू में 63% इजाफा किया, 108 अरब 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मेगा मंसूबों के लिए 1.6 ट्रिलियन रुपए तक की फंडिंग का इंतजाम कर लिया। 30 साल बाद सखर हैदराबाद मोटरवे बहाल कर रहे हैं। सखर हैदराबाद और हैदराबाद तक कराची मोटरवे की तामीर तरजीह करार। पाकिस्तान एक्सप्रेसवे कोयटा चमन मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। 2026 से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद और दीगर अरकान की जामे ब्रीफिंग पर अब्दुल अलीम खान की सताइश। महंगाई हो या तजावुजात, खुले मैन होल हो या उबलते नाले, हर मसले की निगरानी होगी। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मरियम नवाज वर्चुअल टूर वॉल से खुद मॉनिटरिंग करेंगी। यूनिट के कयाम से आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतें चेक होंगी। सफाई को भी मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। आपका शहर, आपका समा, इस बार हैदराबाद रेडार पर आएगा। समा तमाम मसाइल सामने लाएगा। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, सदियों पर मुहीत तारीख, सकाफत और जायकों का अमीर, मगर मसाइल भी बेशुमार। नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम का सरदर्द, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और कचरे के ढेर, बल्दियाती निजाम की कमजोरी की आकाश, मगर इक्तदार के अवानों तक समा पहुंचाएगा अवाम की आवाज। इसराइली फौज ने फिर जंगबंदी रोन डाली। खान यूनुस और रफा में बमबारी, कई रिहायशी इमारतें निशाना। आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना मुहाल। एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। अंडर 19 एशिया कप का ख्वाब ताबीर से एक कदम दूर। फ्यूचर स्टार्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। 122 रन का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की 57 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। टाइटल फाइट इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगी। एडिलेड टेस्ट का तीसरा रोज, ट्रेविस हेड के पावर शो ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। 99 रन्स पर हैरी ब्रूक्स ने कैच भी गिराया। सीरीज की दूसरी और मजमूई तौर पर 11वीं सेंचुरी जड़ दी। खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेटों के नुकसान पर 271 रन्स, इंग्लैंड पर 356 रन्स की बरतरी। हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 286 रन्स पर आउट हो गई थी। PSL 11 के लिए गैर मुल्की सितारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। 11वें एडिशन में 8 टीमें शिरकत करेंगी।
रंगारंग मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा। और मराकश ने दूसरी बार फीफा अरब कप जीत लिया। फाइनल में उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ खूब जश्न।